स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। सिख हुण मझदार दे विच फसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये समझ नहीं आ रहा कि वह वखरी कमेटी की हमायत करन या उसके खिलाफ खड़े होण, जबकि पूरी दुनिया दे विच जेकर वसदे सिख भाईचारे की गल की जाए तो उन्होंने शायद विचार ये वखरे जरूर हो सकते हैं कि वखरी कमेटी होनी चाहिए सी या नहीं होनी चाहिए सी, पर इस पक्ष दे विच सारिਆਂ ਦੇ विचार इक्को जे ने कि वखरी कमेटी कायम करने का तरीका अते ढंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहब वालों जो भी हुक्म जो भी फरमान आते हैं उन्होंने इन बिन पालना करनी चाहिए है। पूरे सिख भाईचारे को चाहिए भी इसलिए, और बहुत सारे वाद विवाद खड़े हो गए हैं। और हुणे जो ताज़ा जानकारी मिली उस मुताबक नवी गुरुद्वारा कमेटी जी हरियाणा के बनाई जा रही है उसके 41 मैंबर के नामों का ऐलान भी कर दिता गया। वो भी तुहानूं जानकारी देंगे कि किहड़े मैंबर इस लिस्ट के शामिल किए गए हैं। इस तो इलावा जे बीते कुछ दिनों की गल की जाए तो जो घटनाक्रम रहे हैं उस भी काफ़ी कुछ बनया, और वखरी गुरुद्वारा कमेटी एडहॉक का जो गठन करने का ऐलान किया गया उस HSGPC 2014 के अधीन इस कमेटी का गठन किया गया। जब तक पक्की कमेटी नहीं बन जाती तब तक ये एडहॉक कमेटी ही काम संभालेगी। हरियाणा के जिन्हें भी गुरुद्वारे ने उन्होंने जदाद और होर उन्होंने साम संभाल है जो इस 41 मैंबरी कमेटी वालों किए जाएंगे। HSGPC 2014 के अधीन होया इसका गठन, पक्की कमेटी बनाने तक ये जी कमेटी है फिलहाल काम करती रहेगी। और लगातार दिन जिस तरह बीतते जाने हर दिन एक नवी चीज़ निकल के सामने आती है, हर दिन एक नवा कमेटी का रुख देखने को मिलता है। और जिस तरह बीते दिन जो गल की जाए तो बीते दिन केंद्री जिहड़ा सूचना मतलब केंद्री कानून मंत्रालय वालों सुझाव दिते गए सन गृह विभाग नूं, गृह मंत्रालय नूं कि तुसीं इस मामले दे विच की कुछ कदम चुक सकते हो। वो भी तुहानूं दस देना है केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय नूं राय दित्ती सी। उस राय दे विच इह साफ किया गया सी कि केंद्रीय कानून मंत्रालय 3 बदल दिंदा है, 3 सुझाव दिंदा है। हरियाणा के राज्यपाल नूं मनाया जा सकता है, सब तो पहला सुझाव दिता गया सी। दूजा सुझाव दिता गया सी कि मामले नूं राष्ट्रपति कोल भेजा जा सकता है अप्रूवल के लिए वखरी गुरुद्वारा कमेटी की। अते आखिरी बदल ते सुझाव जिहड़ा दिता गया सी वो ये सी कि हरियाणा सरकार नूं बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सो ये कहना भी गलत नहीं होएगा कि केंद्र सरकार भी इस मामले में काफ़ी गंभीर है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि इस मामले को जल्दी जो जल्दी हल किया जाए। हरियाणा के राज्यपाल को मनाया जा सकता है, पहला विकल्प दिता गया सी। दूजा विकल्प दिता गया सी मामले को राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। और आखिरी जिहड़ा सुझाव दिता गया सी उस दे विच ये सी कि हरियाणा सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। साडा खास मेहमान जुड़े हुए ने, इन्हां सारे मेहमानों नाल तुहाडी जान पछाण कर लैंदे आ। और गलबात करन दे लई साडे नाल गुरचरणजीत सिंह जी लांबा न्यूयॉर्क स्टूडियो तो जुड़े हुए हैं, और नाल ही साडे नाल एडवोकेट सियालका अमृतसर तो जुड़े हुए हैं, और संजय मल्होत्रा साडे पत्रकार जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी साडे नाल जुड़नगे। सब तो पहला संजय मल्होत्रा असीं शुरुआत तुहाडे तो ही करते हैं। हुणे हुणे जानकारी मिली कि 41 मैंबरी कमेटी का गठन करने का ऐलान कर दिता गया, पूरी तफसील नाल जानकारी दिओ। जी बिल्कुल हरप्रीत, हूँ तो थोड़ी देर पहला ही 41 मैंबरी इस कमेटी का ऐलान कर दिता गया। जो तुसीं मैनूं इजाजत दिओ तो मैं तुहानूं उन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ नाम ही पढ़ के सुना देना हैगा। हालांकि कोई बहुत बड़े सरप्राइजिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚੌਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਰਲੋਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨੈਤਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ SGP ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਂਡਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਤਦਾੜੂ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਸਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ, ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮੋ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਨੀਪਤ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਅਲੀਆਸ ਕਾਲਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਦੋਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਣਾ ਪੱਟੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਜੇ ਆਈ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੌਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, 3 ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾਮੈਂਟ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 356 ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ,
ਸਰਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਏਗੀ? ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ, ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਕੀ 10 ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, 41 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫੇਰ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਡ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 200 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਛੇੜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੈਨੇਸਿਸ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨਿੰਮੋ ਚੋਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਹੀਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1924 ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ 500 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੋ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੰਜੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਚਿੰਡਾ ਔਰ ਨਲਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਚूंकि बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਬਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ 17 ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, 85 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ
ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਫਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ, ਇਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 72(3) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ 1925 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਈ। 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਲਿਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੋ। ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਦਿਆਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਕ ਨਾਲ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਸਟਿਸਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 3 ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 3 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੀ? ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਧੂਬਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ 1982 ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੀ। 84 ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਈ, ਤੋੜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 92 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ 91 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ, ਨਾ ਗਾਹ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।